আমাদের এইটাই শুধু হলো, তার মানে কুপন ইজ পেইড অন এ quarterly basis. So আমরা জানি কুপন, how we can calculate coupon. Coupon payment basically we calculate using this formula. Very simple formula. Coupon payment equals to coupon rate into এটা কোনো difference হবে না, coupon rate into face value, and that is $100. যদি এটা quarterly basis হয় তাহলে $25, right? It doesn't matter. We are not going to convert it into quarterly payment. So one thing that you have already identified, effective, yes, that is the point. We have to calculate. We do not need to use this one. That is very simple, and this is the most simple formula to calculate if coupon has a breakdown in the payment. Then say, for example, this is I equals to, so what we need to calculate here, we need to calculate IEIR. That means everything holding other thing constant. দেখেন, এটা জাস্ট আমি করাবো না, কারণ অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে এখানে। ধরেন আমরা নর্মালি যে ফর্মুলাটা করি, এই ফর্মুলাটা হচ্ছে খালি খেয়াল রাখেন, বুঝেন কিনা দেখেন, তাহলে একটা দিয়ে গেল। এই যে এইখানে আমাদের এটা হলো কি ইআইআর instead of, did you get the point? Every I will be changed to EIR. তাহলে এখানে আই সরি, did you get the point? Is there any problem to understand this? শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? জি স্যার। হ্যাঁ, এখানে আপনার কি করতে হবে, এখানে জাস্ট আপনাকে ইআইআর ক্যালকুলেট করতে হবে ফার্স্ট স্টেপে। Second step, formula is holding other thing constant. As I mentioned, holding other thing constant, all will be similar. Just you need to use EIR instead of the nominal rate. Did you get the point? Yes. Have to use the effective interest rate instead of nominal interest rate. That's all. It doesn't. It's nothing. So whatever the coupon payment frequency is, if coupon is paid on a monthly basis, then obviously you will have to convert your nominal interest to effective interest by n equals to 12. If coupon is paid on a quarterly basis or semi-annual basis, whatever it is, just you need to use effective interest rate instead of nominal interest. Nominal interest. You get the point? বুঝতে পারছেন? প্লিজ ট্রাই টু রিমেম্বার। আর আমি কি করলাম না, এরপরে যে কনসেপ্টটা, যেটা আরেকটা এই চ্যাপ্টারটা আসলে শেষ করে দেওয়ার দরকার, yield to maturity. As I mentioned, when you assess coupon bond, you found one is called coupon rate, another is called interest rate, or the expected rate of return, or the cost of capital, whatever it is. It has many names, several names, and another name is called yield to maturity. The definition of yield to maturity actually the interest that a holder earn or receive until holding the bond in his or her hand. Listen once again. Yield to maturity means, say for example, the rate of return and holder arm. Say for example, I have a coupon bond.
and the maturity period of the coupon bond, say for example 5 years or whatever it is, for 10 years. So I'm thinking to sell the coupon bond after 1 year or 3 years or 3 years, whatever it is. So holding period is not equal, the meaning of holding period is not similar to the meaning of the maturity period. Holding period means the how long you are going to hold the coupon bond in your hand. And until holding the bond, the rate of return holder receive is called yield to maturity. Remember the definition. You can get the definition from the book too or other sources. Yield to maturity means the rate of return a holder receive. Holder means the investor receive until holding the bond. So you see how to calculate yield to maturity then. Yield to maturity on the interest rate of return. Of the interest. Say for example, in this example, একটা example আপনাদের করিয়েছিলাম। এখানে দেখেন না এটা না এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়েছিলাম না যে এই কুপন বন্ড ভ্যালুয়েশন করিয়েছিলাম। জি স্যার, করিয়েছিলাম না কুপন বন্ড ভ্যালুয়েশন লিখেছিলাম। যে হোক কুপন বন্ড ভ্যালুয়েশনের যে এখানে একটা এক্সাম্পল, এখানে ফর্মুলা হ্যাজ বিন গিভেন। আমি এখানে একটা ইয়ে লিখি যেরকম এখানে দেওয়া আছে, এখানে দেওয়া আছে এক্সাম্পল। So it's try to see this formula. Yield to maturity equals to DC means coupon payment. C is coupon payment plus face value minus current market price of the bond divided by N divided by A plus P divided by 2. Did you get the point? বুঝতে পারছেন? Yield to maturity বললাম স্যার কি পি কি বললেন? কারেন্ট মার্কেট প্রাইস। The present P is market current, price. yes, current market price or present market price, whatever it is. Did you get the point? Yes. Acha. Try to see this formula. C is coupon payment. C is coupon payment plus it means face value minus P divided by N, A plus P divided by 2. So এখানে একটা ম্যাথ দেওয়া আছে, এটার আগে আমরা ধরেন এখানে আছে যে বন্ড ইজ সেলিং এট 10% কুপন রেট উইথ 5 years to maturity. লেটস এটা হচ্ছে আপনাদের ইজি বোঝার জন্য আমি এই ম্যাথটা থেকে করি। Coupon rate equals to coupon rate is 10% and I now face value is $1,000 and yes. Yes, you know how to calculate this. Let's try to calculate it. Then I will let you know how to calculate yield to maturity. If coupon rate is 10% and face value of the bond is $1,000 and the maturity period of the bond is 5 years with 12% interest rate, what will be the price of the coupon bond?
So you know the formula, right? This formula. নয়শো আঠাইশ 98 98, right? 98. Okay. তাহলে P equals to 928. Right? এখন দেখেন এখন এইটা আমি লিখলাম এখানে যদি এইটা হয় can you remember the formula for integrity here we need to calculate এখানে ধরেন with price $928. What will be the did you get the point now? It should be what? YTL should be what? Yes, sir. 12%. এটা হওয়ার কথা। Let's check. দেখেন এবারে YTL এর ফর্মুলাটা বসায় দেখেন এই যে YTL এর ফর্মুলা is this one. এটা যদি হয় তাহলে ফর্মুলাটা জাস্ট our result should be here in order to the given problem. স্যার এখানে স্যার সিটা তো হচ্ছে কি payment. Yeah, C equals to হ্যাঁ সিএফ যেটা আমরা বের করলাম এই যে পি যখন বের yes CF C means CF or coupon payment. ওকে স্যার You should remember like this C coupon payment. C means coupon payment. So coupon payment. আমি কেন এটা দিলাম যে that means the answer in this math supposed to be 12%. YTM supposed to be the YTM that means for a coupon bond how to calculate I and that I is called the YTM of the coupon bond. Held to maturity. That is the objective. So you will get approximately 12%. Approximately. As we are human being, that therefore our result will be approximately, not 100% accurate. 12% you have a inequity count due to the decimal and so on. If we implement software, use software, then the answer will be 12%. But আমার ধারণা আপনাদের হয়তো এই কেউ হয়তো 11.9 to 9%, 11.9% off, 12 point something. কত হয়েছে? আমি শুনতে পাইনি আপনার কথাটা।
YTM equals to 11.86% হয়েছে। 11.86%. Did you get the point? মানে আমি বলছি যে 100% 12%ই হওয়ার কথা যদি আপনি সফটওয়্যার ইউজ করেন আসলে সেই 11.86%, approximately 12%. Did you get the point? The point is that yield to maturity of the bond is the interest rate of the bond. Expected rate of return of the bond is called the yield to maturity, and the method for calculating yield to maturity is this one. That's all about this chapter and bond and their valuation. We do not have more things to include, and we are going to finish this. Okay, please tell me. বলেন। সেটা কিন্তু একটু বুঝতে পারিনি, সেটা হচ্ছে ইয়ার টু ম্যাচুরিটি ফর্মুলাটা বুঝতে পেরেছি যে সি ইকুয়াল টু কুপন পেমেন্ট, এ ইকুয়াল টু ফেস ভ্যালু, টি ইকুয়াল টু কারেন্ট মার্কেট। বাট এর আগে যে ম্যাথটা দিলেন ওখানে আমি কি ভ্যালুটা বের করলাম যে 928 আসলো, ওটা আমি কিভাবে বের করলাম? ওখানে আসলে ভ্যালুটা ঠিক করে বুঝতে পারিনি আগের ম্যাথটা। আচ্ছা, আগেরটা করেছি কি যে এই যে দেখেন আগেরটা আমরা এটা বের করেছি কি। জি আচ্ছা, আমরা কি পিটা বের করেছি না? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, আগের মেথড আমরা পিটা বের করেছি। আমি জাস্ট এই যে কুপন বন্ড ভ্যালুয়েশনটা পড়িয়েছি, তো আমি লাস্ট থেকে যেহেতু ক্লাস নেইনি, ঠিক আছে, এই গ্যাপটার কারণে আমি আপনাদেরকে আবার কুপন বন্ডের ভ্যালুয়েশনটা করালাম, করে 928 যে বের হলো এটা আমি দেখালাম। Did you get the point? জি স্যার। তারপর ওখান থেকে আমি ইউটিউব ম্যাচুরিটি ক্যালকুলেট যাতে আপনাদের আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যায় যে আমরা আসলে কুপন বন্ড থেকেই আমরা ইনটু ম্যাচুরিটির ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করি। 13 নম্বর স্লাইড থেকে কাইন্ডলি একটু যাবেন। 13 নম্বর স্লাইড। হ্যাঁ, এখানে জি স্যার, এখানে আই এর ভ্যালু দেওয়া ছিল, এফ এর ভ্যালু দেওয়া ছিল। আমি যে সিএফ এর ভ্যালু এখানে কত বসিয়েছিলাম স্যার? কুপন রেটটা সিএফ ক্যালকুলেশন $100, $100, $100 এটা হ্যাঁ $1000 10%, $100। জি স্যার, এখন বুঝতে পেরেছি স্যার। বুঝতে পারছেন? ক্লিয়ার? আসলে হয়তো আপনি কনফিউজ হয়ে গেছেন যে আমি কেন দুইটা করেছি। এটার টার্গেট ছিল আসলে আপনাদের, সে ফর এক্সাম্পল for your if I ask you to calculate YTM, then just I will give like this. The method will look like this. Given CR equals to 10%, everything will be given, and the current market price of the bond will also be given. এখানে ধরেন আমি দিলাম যে say for example $870, say for example, যেটা ফার্স্ট টাইম এক্সাম্পল লিখেছিলাম $870। আলটিমেটলি এখন যেহেতু আপনার ম্যাথ করছেন, আমি যদি আপনাকে কোশ্চেন করে অনেকেই পারবে, দেখেন ওই যে ট্রিকি কোশ্চেন, এমসিকিউ টাইপ কোশ্চেন অনেক সময় থাকে। What do you think? Do you think as you have calculated just right now, YTM will be greater than 12%? YTM will be less than 12%? Which one is correct? If the current market price of the bond is $870, as you have completed your first assessment and you receive YTM equals to 11.86% or like this, almost approximately 12%. So in order to this, or just আরো ইজি করে দিলাম আপনাদের, যাতে আপনাদের ম্যাথের মধ্যে থাকি 86%, YTM is less than 11.86%. Now, did you get my point? What should be the answer? It should be greater than 11.86%. Yes, right. So, okay, that is the point. Therefore, I use this example. বুঝতে পারছেন? এই আপনি যে আরেকজন কোশ্চেন বলেছেন, আমি যে বুঝতে পারছেন, এর জন্য আমরা ওই যে আরেকটা ম্যাথ করে আর কি, যে মানে প্রথমে আমরা কুপন বন্ডের ভ্যালু অ্যাসেস করলাম, তারপর YTM ক্যালকুলেট করলাম। What is the meaning of YTM? Therefore, just I use another example. If the price decreases, then YTM increases. The relationship that we can construct in order to this example, if price increases,
then YTM decreases. If price decreases, then YTM increases. Did you get the point? So that's all about this chapter. Negative relationship. Just এগুলো আপনাদের অবশ্য সেকেন্ড মিড আমি আর এমসিকিউ নিব না, থিওরিটিক্যালি নিব, সেহেতু তারপর আর কি যে খেয়াল রাখা। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. জি স্যার। আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছেন। আমি অবশ্য এই কেন জানি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা ফাইলগুলা একটু ডিস্টার্ব করছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দিস chapter, bond and their relation. Today I will start. If anyone of you is clear, সবার জন্য যেটা ভালো হয় সেটাই করা উচিত, তবে নেক্সট উইকে একটা এক্সাম আছে, তো আপনি যদি কনসিডার করেন স্যার। স্কিপ করেন তাহলে আমাকে বলতে হবে যে স্যার আমি ধরেন যে কোনো সময় আপনাদের ওই এক্সাম নিয়ে নিব। ধরেন 3-4 জন স্কিপ করলো, এখন প্রবলেমটা হলো স্কিপ করলে আমার আর কোনো টাইম থাকবে না, বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। এরপরে যে সেমিস্টার যে কোনো অন্য সময় আমাকে শিডিউল করে আপনাদের এক্সামটা দিতে হবে। তো ওটা মনে স্যার যদি পরীক্ষাটা আপনি দুটো অপশন দিলেন কেন আমি বুঝি নাই। কারণ হচ্ছে যে আপনার ক্লাস টাইমে তো 19 তারিখ। হ্যাঁ, 19 তারিখ ক্লাস টাইম আছে। জি জি জি, ক্লাস টাইম তো 19 তারিখ আছে, কিন্তু 19 তারিখ যদি কেউ স্কিপ করে, ধরেন যে কোনো আমাদের প্রায় দেখা যায় কিছু স্টুডেন্ট স্কিপ করে। হ্যাঁ, এটা ন্যাচারালি হয়ে যায়। হ্যাঁ, ন্যাচারালি হয়ে যায়। তো যদি স্কিপ করে তাহলে ক্লাস টাইমে আমি উঠতে বলছিলাম, তাহলে তাকে আর আমি ক্লাস টাইমে কোনো এক্সাম নিতে পারবো না। তাহলে আমাকে তাকে ক্লাস টাইমের বাইরে যে এক্সামে শিডিউল করতে হবে। যেমন আমরা তো দিলাম, তাকে বললাম যে কোনো দিন সন্ধ্যায় বা যে কোনো দিন সকালবেলা, সেটা হতে পারে সানডে, মানডে, যে কোনো দিন। এইটাই আমি বুঝতে যে এখন আমি কি, যেমন আমি নেক্সট উইকে আমি জানি যে এখন কেউ স্কিপ করে না আসলে, অনলাইনের কারণে হয়তো স্কিপ খুব কমই করে। নেক্সট উইকে হলো আমি কি যে স্কিপ করলো তারপরে আরেকটা উইক তার জন্য অপশন থাকবে। স্যার আমরা তো সবাই অনেক অ্যাক্টিভ স্টুডেন্ট আপনার ব্যাচে, সো আমরা সবাই পরীক্ষা দিব। আমার মনে হয় নেক্সট উইকে দিলে ভালো হয়। কাজে হবে কি, কেউ ভুল করলে, কেউ না পারলে 18 তারিখ হয়ে যাবে। জি স্যার, 19 তারিখ হয়ে যাবে। না স্যার, ওটা হলো যদি আমরা করি তাহলে এটা আরেক প্রবলেম। তাহলে অনেকেই মনে করবে থাক, স্যার যদি বলে দিছে যে ভুল করলে বা স্কিপ করলে ইচ্ছা কিন্তু অনেকে স্কিপ করবে। ঠিক আছে, এটা একটা করা যায়। আচ্ছা, মানে যেহেতু আপনাদের এক্সামই শুধু 19 তারিখ নেই, তাহলে আপনাদের জন্য অনেক রিল্যাক্স হবে। জি স্যার। ঠিক আছে, আসলে অনেক কোর্সেরই স্যার 19 তারিখেও মিড থাকবে। সো বেটার আপনি যদি 12তেও দেন সমস্যা নেই, 19 দিলে সমস্যা নেই, যেটা আপনার সুবিধা। না, 19 হোক। হ্যাঁ 19 তারিখে হোক না, আমরা 19 তারিখে অসুবিধা নেই। আপনারা তো মানে আমরা যে কোনো সময় স্যার নেক্সট উইকে অনেকের আরেকটা ব্যাচে এক্সাম আছে, সো দেখা গেছে টানা দুটো এক্সাম হয়ে যায়। আপনাদের জন্য নেক্সট উইকে একটু লোড পড়ে যাবে আমি জানি, কারণ আসলে বেসিক্যালি যদিও সেমিস্টার এন্ড হলো 19 তারিখ, কিন্তু সেমিস্টার শেষ হয়ে যাবে 12 তারিখের মধ্যে। ঠিক আছে, এটা তো সমস্যা নেই। আমরা 19 তারিখে পরীক্ষা নেব এবং আমাদের হলো যে ওই আমি চেষ্টা করবো আপনাদের এইবারে সিলেবাস কপি রাখার জন্য, যে 2টা চ্যাপ্টার হলো। ঠিক আছে স্যার আমাদের ফাইনাল নিয়ে কোনো ডিসিশন হলো? আরেকটা হচ্ছে রিস্ক এন্ড রেট অফ রিটার্ন। পরীক্ষা দিছি না স্যার? হ্যাঁ, ওটা তো আমাদের এমসিকিউ ছিল। ও আচ্ছা, এমসিকিউ ছিল। স্যার কোশ্চেন প্যাটার্নটা কিরকম হবে একটু বলবেন? আমরা তো নেক্সট উইকে আরেকবার ক্লাস নিবই। ঠিক আছে, আজকে যেহেতু আপনাদের এক্সাম সেট করে দিলাম 19 তারিখ, তাহলে অবশ্যই নেক্সট উইকে একটু কথা বলা উচিত আমি মনে করি। ঠিক আছে, নাহলে আমিও ভুলে যাবো, আপনারা ভুলে যাবেন কি বলছিলাম। আর যারা যে স্কিপ করেছিলেন যারা, তারা যদি মনে করেন তাহলে
ভালো হয় হলো যে আমি মিড টার্মের সাথে আপনাদের এক্সামটা নিয়ে নিই। স্যার আপনার মনে আছে কিনা আমরা ওই যে এমসিকিউ পরীক্ষা দিচ্ছি টাইম মতো ওই যে সাবজেক্ট করছি কিন্তু জিরো থাকছে ও না ওইটাই আমি বলছিলাম যে যারা ওটা একটু মনে রাখি। হ্যাঁ জি অবশ্যই আমার মনে আছে, আপনারা যারা ওই এক্সামটা মানে মিস করেছেন, মানে যে কোনো কারণেই আনএভয়েডেবল সার্কামস্টেন্স ক্রিয়েট করেছিল, তাদেরকে আমি বলছি যে মিড টার্মের সাথে এক্সামটা নিয়ে নিন, আমার মাথায় আছে ওটা। আর রায়ান আপনি একটু লিস্টটা দিন, লিস্ট লাগবে না, আমি মিড টার্মের দিনই আপনাদের ওই কোশ্চেনটা, ওই একটা যে 10 মার্কসের কোশ্চেন, ওইটা আমি একটা আলাদা কোশ্চেন করব। যারা যারা আপনারা এমসিকিউ তে দিতে পারেন বা সাবমিট করতে পারেননি, তারা ওই এক্সামটা, ওই 10 মার্কসের এক্সামটাও দিয়ে দিন। বেটার স্যার আরেকটা স্যার মিড অনের কি স্ক্রিপ্ট চেক করেছে? কোনো ভাবে এই স্মার্টে প্রবলেম হচ্ছে। আপনি যদি ওই একই কাজটা যদি একই কষ্টতেই যদি গুগলে নিয়ে নেন তাহলে প্রবলেম যে হবে না এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। জি স্যার, ওটা আমি জানি, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে গুগলে আবার নতুন প্ল্যাটফর্মে নিলেও আবার অনেক ধরনের কোশ্চেন থাকে। হ্যাঁ ওটাতে আমরা অভ্যস্ত। কোনটাতে? গুগলে। স্যার আপনার প্রতি একটা প্রস্তাব থাকলো যে আপনি নেক্সট সেমিস্টারে মানে গুগল ক্লাসরুমে ট্রাই করে দেখতে পারেন স্যার। আমরা এখানে এই সেমিস্টারে অনেকগুলো স্যার ওখানে ক্লাস নিচ্ছে, পরীক্ষা নিচ্ছে, অ্যাসাইনমেন্ট নিচ্ছে। স্যার আপনি এটা দেখতে পারেন যে গুগল ক্লাসরুমটা কেমন আসলে এক্সাম নেওয়ার জন্য বা কোনো ইনফরমেশন কালেক্ট করার জন্য। ঠিক আছে, ওটা আমি হয়তো নেক্সট টাইম চেষ্টা করবো। আপনাদের তো শেষই, আপনাদের তো তেমন মেজর কোনো প্রবলেম হয়নি না স্যার, 3-4 জন হয়তো অ্যাবসেন্ট করে সাবমিট হয়নি, সেটা আমি নেক্সট টাইম থেকে চিন্তা করেছি যে দেওয়া যায় কিনা। বেসিকলি আমরা যদি এই প্ল্যাটফর্ম ইউজ করি, এই প্ল্যাটফর্ম থেকেই নেই, আর ওই প্ল্যাটফর্মটা আমরা দেখি নেক্সট টাইমে দেখবো। আর আপনাদের যারা স্কিপ করেছেন 3-4 জন, ওটা আমি ওই যে ওটা তো 10 মার্কসের, ওটা আমি মিড টার্মের সাথেই নিয়ে নিব। স্যার মিডের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেন না আসলে স্যার ঠিক আছে, গুগল প্ল্যাটফর্মের এটা এখন বললে তো আপনাদের অনেক কিছুই বলা লাগে। গুগল প্ল্যাটফর্মের কথা বলেছেন তো, হ্যাঁ এইটার মধ্যেও যে কত রকম ইয়ে আছে, যে একটা কোশ্চেন দিতে বললে 3 ঘন্টা পরে অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট আসে, তো এটা আসলে তো আমাদের নিজস্ব কিছু টেকনিক্যাল এরর আছে, আমাদের নিজেরও এরর আছে। যাই হোক, ওগুলো আমরা নাই করলাম। তবে আপনারা 19 তারিখে পরীক্ষা দিবেন। হোয়াট ডাজ দিস কনসেপ্ট মিন, and you know that budgeting, two things that is going to be focused on: capital budgeting. So basically the name suggests how we budget our capital, or how we budget our expense and the income. That is the main thing. That means for a company, when they receive fund, in that time there is a major concern for them to how to budget their funds, and where to invest and how to invest, and what proposal should be accepted and what proposal should be rejected. Those acceptance or rejection criteria are made based on some techniques, and those techniques will be discussed in this chapter. So we'll focus on these techniques as well as what is capital budgeting, that will also be discussed in this chapter. So যেহেতু আমাদের দেখতে শেষে আমাদের কি করতে হবে, what is capital budgeting? Definition: capital